So today we will see the applications of perpendicular and parallel axes theorem, and third body is a rod. In the previous period we have seen the applications of parallel axis theorem and perpendicular axis theorem for ring, for disc, and third body is a rod. So for a rod there are three axes. Mi about a transverse axis passing through its center. Let us suppose this is a rod. Then axis is perpendicular to the length of the rod and passing through the center. And this moment of inertia is already deduced. This is a transverse axis passing through the center. Here length L by 2, this L by 2, that is total length of the rod is L. M is the mass, C is the center, and moment of inertia about this axis is IC. And if we deduce the formula, here IC is the moment of inertia about a transverse axis passing through its center, M is the mass of the rod, and L is the length of the rod. Then we know we can deduce the formula for Mi about this axis. And that formula is found to be IC is equal to ML square by 12. This is a formula for the rod. So this formula we can deduce as we have deduced the formula for the rod. So आपण डिस्क मध्ये ज्याप्रमाणे मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढला त्याचप्रमाणे आपल्याला रॉडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए ऍक्सिस भोवती डिड्यूस करता येतो. याच्यासाठी आपल्याला मास एलिमेंट कन्सिडर करावं लागतं आणि त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ r स्क्वेअर dm फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू L by 2 या लिमिट मध्ये इंटिग्रेशन केलं की आपल्याला हा फॉर्म्युला मिळतो. हा फॉर्म्युला IC इज इक्वल टू ML स्क्वेअर बाय 12 हा फॉर्म्युला आहे. This is the moment of inertia of a rod about a transverse axis passing through its center. आता रॉड ही वन डायमेन्शनल बॉडी आहे, त्यामुळे याला परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम वापरताच येत नाही. कारण परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम मध्ये बॉडी ही लॅमिनर बॉडी लागते, टू डायमेन्शनल बॉडी लागते. पण या ठिकाणी बॉडी ही वन डायमेन्शनल असल्यामुळे या ठिकाणी परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरमचा काहीही उपयोग नाही. म्हणजे रॉड मध्ये आपण कोणता थेरम वापरणार? पॅरलल ऍक्सिस थेरम वापरणार. मग यानंतर दुसरा ऍक्सिस की या परपेंडिक्युलर आणि पॅरलल ऍक्सिस थेरमचा वापर करून आपल्याला दुसऱ्या ऍक्सिस भोवती मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढता येतो. ते ऍक्सिस म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ ट्रान्सवर्स ऍक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड and it is represented by I0. So this is a rod of mass M, length L, and this is one end, this transverse axis passing through the one end, and its a moment of inertia about this axis is I0. म्हणजे या I0 हा आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला कोणता थेरम वापरावा लागेल? पॅरलल ऍक्सिस थेरम वापरावा लागेल. अकॉर्डिंग टू parallel axis theorem, I is equal to IC plus MH square. I is equal to I म्हणजे गिवन ऍक्सिस भोवतालचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो I0 आहे. सो I is equal to I0. जर पॅरलल ऍक्सिस थेरम वापरायचा असेल तर आपल्याला काय करावं लागतं? गिवन ऍक्सिसला पॅरलल असणारं दुसरं ऍक्सिस आणि ते ऍक्सिस सेंटर ऑफ मास मधून पास झालं पाहिजे असं ऍक्सिस कन्सिडर करावं लागतं. म्हणजे आपल्याला दुसरं ऍक्सिस जे कन्सिडर करायचं आहे ते या गिवन ऍक्सिसला पॅरलल आहे आणि बॉडीच्या सेंटर मधून पास होतं आणि त्या ऍक्सिस भोवतालचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC आहे. तो IC या ठिकाणी घेतलेला आहे. IC म्हणजे काय? ट्रान्सवर्स ऍक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर अँड इट्स अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. IC is equal to ML square by 12. ML square by 12 प्लस, कारण याची डेफिनेशन काय, स्टेटमेंट काय पॅरलल ऍक्सिस थेरमची? Mi about any axis of any size and shape. So Mi of any body about any axis of rotation is equal to the sum of
mi about a parallel axis passing through its center of mass and the product of mass of the body and square of the perpendicular distance between them. आता या दोन पॅरलल ऍक्सिसेस मधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती आलं h. या h ची व्हॅल्यू आली L/2 कारण ही अर्धी लेंथ आहे. अर्धी लेंथ आहे म्हणजे L/2. h इज इक्वल टू L/2. सो h इज इक्वल टू L/2. Put these values, all these values in equation 1. या इक्वेशन 1 मध्ये ठेवून द्या. I is equal to I0. IC is m L square by 12 plus m h square. H is L/2. Its square is L square upon 4. If we take the LCM, then I0 is equal to 12 is the LCM. 12 LCM आला. So this is m L square as it is. m L square plus 4 4 3 12 3 m L square. 3 m L square, and this I0 is equal to m L square by 3. म्हणजे हा 4 m L square येईल. 4 m L square by 12 4 3 12 3 चा भाग जाईल. So I0 is equal to m L square by 3. So this is the moment of inertia about one end. The axis is perpendicular to the length of the rod and passing through one end. Similarly, the third axis we can draw in this body is mi about a transverse axis passing through the midpoint of one end and center of a rod. And it is represented by Im. हे ऍक्सिस कसं पास होतं? हा सेंटर आणि वन एंड याच्या मिड पॉइंट पासून, म्हणजे हे जर अंतर L/2 असेल तर याच्या अर्ध अंतर येतं L/4. या बॉडीसाठी सुद्धा आपल्याला कोणता थेरम वापरावा लागणार आहे? पॅरलल ऍक्सिस थेरमच वापरावा लागणार आहे, कारण बॉडी ही वन डायमेन्शनल बॉडी आहे. सो अकॉर्डिंग टू पॅरलल ऍक्सिसेस थेरम, पॅरलल ऍक्सिसेस थेरम नुसार काय येईल? I is equal to this. I is the mi about given axis. हा आहे. या ऍक्सिस भोवतालचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचं. I is equal to the mi about a given axis is equal to sum म्हणलं की इथं प्लस येतो. प्लस sum of mi about a parallel axis passing through the center of mass, that is IC. mi about a parallel axis. या गिवन ऍक्सिसला पॅरलल असणारा ऍक्सिस आणि सेंटर मधून पास होणारा ऍक्सिस, त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC प्लस mh square, the product of mass and a square of the perpendicular distance between them. Here I is equal to कोणत्या ऍक्सिस भोवती मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा आहे? मिड पॉइंट मधून पास होणाऱ्या ऍक्सिस भोवती मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा आहे. तो Im आहे. IC is equal to m L square by 12 and h is equal to L/4. या जर व्हॅल्यूज आपण इक्वेशन नंबर 1 मध्ये सबस्टिट्यूट केल्या, इक्वेशन नंबर 1 मध्ये जर सबस्टिट्यूट केल्या तर Im is equal to m L square by 12 plus m L square by 16. याचा LCM येईल 48. LCM आला, that is a 4 ml square plus 3 ml square, and if we add these two, 4 ml square plus 3 ml square, that is a 7 ml square. So Im is equal to 7 ml square divided by 48. So this is a formula for moment of inertia of a rod about a transverse axis passing through the midpoint of the rod. तर या मिड पॉइंट मधून जे ऍक्सिस पास होतोय त्या ऍक्सिस भोवतालचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7 ml स्क्वेअर बाय 48 अशा प्रकारचा फॉर्म्युला येतो. अशा प्रकारे आपल्याला डिफरंट ऍक्सिसेस भोवती मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करतात. सो वी विल सी द फोर्थ बॉडी, that is a sphere. There are two spheres, a solid sphere and hollow sphere. First we will see a solid sphere.
and we will calculate the moment of inertia about different axes. So first axis is mi about a diameter. हा स्पियर आहे, या स्पियरला ही डायमीटर आहे, या डायमीटरच्या भोवतालचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आयडी आहे, तो आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. आणि तो आपल्याला इंटिग्रेशन या मेथडनं कॅल्क्युलेट करता येतो. याचा एक मास एलिमेंट कन्सिडर करायचा स्मॉल आर वर, आणि इंटिग्रेशन आर स्क्वेअर डीएम जर लिहिलं तर त्या फॉर्म्युल्यानं आपल्याला याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करता येतो. एम इज द मास ऑफ द स्पियर, आर इज द रेडियस ऑफ द स्पियर. असं असेल तर अशा बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन ॲक्सिस, अबाउट ॲक्सिस विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑर एम आय अबाउट डायमीटर इज आय डी इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वेअर. हा इतका येतो. याचं डेरिवेशन आहे, फक्त ते आपल्या सिलेबसला नाही आहे. तर अशा प्रकारे हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपल्याला डिड्यूस करता येतो, म्हणून याला आपण वी नो असं लिहिलं. हा झाला त्याचा बेसिक फॉर्म्युला स्पियरसाठी. आता दुसऱ्या ॲक्सिस भोवती समजा या स्पियरला जर आपण टँजंट काढली, सेकंड केस एम आय अबाउट अ टँजंट ड्रॉन टू द स्पियर, या ॲक्सिस भोवतालचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आयटी आहे, तो आपल्याला वर्कआउट करायचा आहे परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम आणि पॅरलल ॲक्सिस थेरमचा वापर करून. पण स्पियर ही कशी बॉडी आहे? 3 डायमेन्शनल बॉडी आहे, ज्याला लांबी आहे, रुंदी आहे, उंची आहे. आणि परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम फक्त 2 डायमेन्शनल बॉडीलाच वापरता येतो. म्हणजे स्पियरसाठी परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम हा उपयोगाचा नाही. म्हणून आपल्याला कोणता थेरम वापरावा लागतो? 3 डायमेन्शनल बॉडीसाठी किंवा स्पियरसाठी पॅरलल ॲक्सिस थेरम हा वापरावा लागतो. So here, according to parallel axis theorem, I is equal to moment of inertia about the given axis. I is equal to sum of mi about a parallel axis passing through its center. या गिवन ऍक्सिसला आपल्याला दुसरं ऍक्सिस कन्सिडर करावं लागतं, आणि ते ऍक्सिस कसं असलं पाहिजे? गिवन ऍक्सिसला पॅरलल असलं पाहिजे आणि बॉडीच्या सेंटर मधून पास झालं पाहिजे, म्हणजे हे ऍक्सिस आहे. आपल्याला हे ऍक्सिस कन्सिडर करावं लागतं की जे ऍक्सिस गिवन ऍक्सिसला पॅरलल आहे आणि या बॉडीच्या सेंटर ऑफ मास मधून ते पास होतं, त्या भोवतालचा मोमेंट ऑफ एनर्शिया आय सी प्लस product of mass of the body and square of the perpendicular distance between them, mass of the body and square of the perpendicular distance between them. So this is equation 1. But here I is equal to IT, IC is equal to ID, mi about the diameter, and this is equal to 2/5 EMR square, 2/5 EMR square, and H is equal to R. Perpendicular distance between two parallel axes, that is H is equal to R. So put in equation 1, then IM is equal to IC means 2/5 MR square plus MR square. That is, if we take 5 LCM, that is 2 EMR square plus 5 EMR square. So this IM is equal to IT is equal to 7/5 MR square. So this is the moment of inertia about the tangent. हे सॉलिड स्पियर साठी झाले. जर हॉलो स्पियर असेल तर हॉलो स्पियर, अनदर बॉडी इज अ हॉलो स्पियर. फर्स्ट केस mi about a diameter ID, and that ID we can deduce a formula for ID. या ID साठी पुन्हा इंटिग्रेशन ऑफ आर स्क्वेअर डीएम चा फॉर्म्युला हा मोमेंट ऑफ एनर्जी आपल्याला वर्कआउट करता येतो. या स्पियरचं मास एम असेल आणि रेडियस आर असेल तर हा फॉर्म्युला डिड्यूस केल्यानंतर आयडी इज इक्वल टू 2/3 MR स्क्वेअर इतका येतो. हा फॉर्म्युला आपल्याला डिड्यूस करता येतो.
हा बेसिक फॉर्म्युला झाला हॉलो स्पिअरसाठी. आता याच्यासाठी पॅरलल ऍक्सिस आणि परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम वापरून आपल्याला दुसऱ्या ऍक्सिस भोवती मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोणत्या काढता येतो. सो सेकंड केस MI अबाउट अ टँजंट. जसं सॉलिड स्पिअर मध्ये आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टँजंट काढलं, तसंच हॉलो स्पिअर मध्ये सुद्धा आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टँजंट काढता येते. सो अकॉर्डिंग टू द पॅरलल ऍक्सिस थेरम I is equal to IC plus MH square. ही जर टँजंट असेल तर याला एक आपल्याला ऍक्सिस अनदर ऍक्सिस असं कन्सिडर करावं लागतं की जे गिवन ऍक्सिसला पॅरलल आहे आणि या बॉडीच्या सेंटर ऑफ मास मधून पास होतं. अशा ऍक्सिस भोवतालचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC असतो. तो IC म्हणजेच ID MI अबाउट द डायमीटर असा आहे. सो I is equal to IT and IC is equal to ID is equal to 2/3 EMR square and H is equal to R. If we substitute all these values in equation 1, then IT is equal to 2/3 MR square plus MR square. So here the moment of inertia, that is 2 EMR square plus 3 EMR square upon LCM is 3. So moment of inertia about the tangent IT is equal to 5/3 EMR square. जर तुम्ही सॉलिड स्पिअर आणि हॉलो स्पिअर मध्ये कंपॅरिझन केलात तर इथं MR स्क्वेअरचा मल्टिपल आहे 7/5 आणि इथं MR स्क्वेअरचा मल्टिपल आहे 5/3. 5/3 ची व्हॅल्यू येते 1.66 MR स्क्वेअर आणि हा येतो 1.4 MR स्क्वेअर. म्हणजेच याचा निष्कर्ष असा निघतो की सॉलिड स्पिअर आणि हॉलो स्पिअर या दोन्हीचे मास सेम असेल, रेडियस सेम असेल तर त्यांचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारखाच असत नाही, तो वेगवेगळा येतो. आणि हॉलो स्पिअरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जास्त येतो कारण डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास हे अवे फ्रॉम द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन असतं. आणि सॉलिड स्पिअर मध्ये मास डिस्ट्रीब्युशन क्लोजर टू द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन असतं. म्हणून या सॉलिड स्पिअरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी येत असतो आणि हॉलो स्पिअरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जास्त येतो.